शीघ्र आने वाला यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो से सुंदर अवकाश देइछंती आपण मान समस्त को এই বড়দিন উৎসবর এই দ্বিতীয় সন্ধ্যারে প্রভুଙ୍କ দাস ভাবে খ্রিস্টীয় নমস্কার সহিত স্বাগত জনায় আপনার সমস্ত নমস্কার। প্রভু আপনার আশীর্বাদ করন্তু এই বড়দিনের আনন্দ উল্লাস সবুবেলে আপনার জীবନରେ ভরি রহু। ইকোটা দেবে না সাউন্ডটা দেবে ঠিক আছে। প্রভু আমার সুন্দর অবকাশ দিয়েছেন তাঁর সান্নিধ্য মধ্যে আসবা সেপাই মু প্রভুকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে আজ আপনার গহনরে যে যীশুকে মু প্রচার করা যাচ্ছি সে যীশু হচ্ছেন আশ্চর্য যীশু आश्चर्य जीशु। मोर प्रिय भाई भौणी माने आमानकु ए देशरे बा पृथ्वी रे ए प्रकार भाबरे व्यवहार करा जाए सते जेमति आमे जीशु को ग्रहण करी किछि भूल करि देछु बोली आमानकु अपमान करा जाए, आमानकु ताड़ना दिया जाए, आमानकु निंदा करा जाए, आमानकु थट्टा करा जाए, आमानकु परिहास करा जाए, आमानकु उपेक्षा करा जाए, आमानकु अनेक अधिकार आमानकु वंचित करा जाए सते जेमति आमे किछि गोटे बहुत बड़ अपराध कर बोलला भाया। मोर प्रिय भाई भौणी माने आपण माने भी बेले बेले भाबुथिबे काले मु किछि भूल कली कि मु यीशु को ग्रहण करी यीशु को विश्वास करी किछि मु भूल करी छि कि सेइटार स्पष्टीकरण आज रे संध्यार मु देबा पई चाहे। आ जहां भी मु आपण मान को सहित रखिबी गतकाली जेमिति शास्त्र रो कहउतली आज भी सही पर शास्त्र रो कहिबी। मोर प्रिय भाई भौणी मान गतकाली कहूली आपण जहां को विश्वास करुछंती जहां को प्रभु बोली मानुछंती आपण प्रथम स्पष्टीकरण हो जातु से वास्तव में प्रभु ना नहीं प्रकृत से उद्धार करि पारंती कि से मोर पाप क्षमा करि पारंती कि से मते मुक्ति दे पारंती कि एइटार स्पष्टीकरण हैला परे आपण यीशु को ग्रहण करंतु बा तिरस्कार करंतु अपमान करंतु प्रथम रे आपण जानि रखंतु यीशु किए। अज्ञानपन रे आपण कोनसी भूल काम करंतु करंतु नहीं न जानिकी। थरे मु केउझर जाइथिली गोटे सभा पाई जाइछि आ सेठी जने भाई मते नेबा पाई आसीछंती कार रे आ कहले भाई मु आपन को कार रे नेबा पाई आसीछि मु बस ओल्हेली से कार रे बसिला पर कहउछंती भाई ए कार ता नुआ रे आनिछि मु कहली धन्यवाद भाई जाओ नुआ कार आनी आउ मु प्रथम करी आपण को कार रे आपण ही प्रथम करी बसी छंती आउ आज मु प्रथम करी रास्ता रे चलाउछि बोल कहले से कहले नुआ कार आनी आपण प्रथम पैसेंजर जाको बसाई करी मु कहली प्रभु मु कोठी फसी गली एटा मु जहार गाड़ी रे बसी से भल रे चलाई मध्य से रास्ता रे बहुत बड़ बड़ गाड़ी गुड़ाक जाऊँगी कहली भाई साइड रे कर मते पहुंचाई दियो। प्रभु को दया रे भल रे पहुंची गलु तापर मु प्रार्थना कली प्रभु फेरिबा समय मते न आणंतु तो फेरिबा समय से कौन कले कहले पुणी थरे भाई मु ही छाड़ीबा कहले नाई भाई आपण अन्य काम गुड़ा देखंतु एमिटी अन्य काम गुड़ा अछि आपण सेटा बुझंतु मते किए भी गोटे छाड़ी काहे कि मु गाड़ी रे बसीची ताऊपरे मुझे कॉन्फिडेंट नहीं। मोर प्रिय भाई भौणी माने मु आपण मान को कहिबा पई चाहे आज वाक्य सुनिबा समय से आश्चर्य जीशु को विषय मु गुडे कथा कहिबा पई चाहे जा शास्त्र लिखाई अनेकों को बेले बेले ए प्रकार लागुची काले से माने जीशु को विश्वास करी ग्रहण करी किछि भूल करी छथि कि अनेक लोग कहते ना एते ख्रीष्ट विश्वासी से माने जीशु को छाड़ी पळेले मुझे जाने जे ए माने जो जीशु को जानी थिले से जीशु बाइबल रो जीशु नहंती से माने आउ कोन पई जीशु को पाखो आस्तिले के जाने किंतु बाइबल रे जो जीशु को कथा उल्लेख करा जाईची से जीशु को से जानती नहीं। मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे ख्रिस्टियन अटू किंतु आमे बाइबल ख्रिस्टियन अटू आमे बाइबल ख्रिस्टियन अटू आमे जो दिन बाइबल रो ए सत्यता को जानिलु सेई दिन जीशु को मु गतकाली कहूतिली आपण मानकु मोर ख्रिस्टियन परिवार रे जन्म ग्रहण करछि मोर बापा भी ख्रिस्टियन मोर माँ भी ख्रिस्टियन मोर अजा भी ख्रिस्टियन मोर आई भी ख्रिस्टियन मोर जेजे बापा भी ख्रिस्टियन मोर जेजे माँ भी ख्रिस्टियन किंतु ख्रिस्टियन परिवार जन्म हेले मध्य मु जीशु को संपूर्ण भाव में ग्रहण करि नथिली। जेतेबेले मोर ज्ञान आसिला मु बाइबल को बारंबार पढ़िली बाइबल सत्यता को बुझा चेष्टा कली तापरे जाइकी मु जीशु को ग्रहण कली आ
ଆଉ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବା ସଂସ୍ଥାପକ ନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବାର ଗୋଟେ ବାଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସେହି ପଥ, ମୁଁ ସେହି ସତ୍ୟ, ମୁଁ ସେହି ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ଏହା ପୌରାଣିକ ନୁହେଁ ବା ଲୋକ କଥା ନୁହେଁ ବା ଅତିରଞ୍ଜିତ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ମସ୍ତ ଖୋଲିବେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 31 ପଦରୁ 35 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଲୁକ 1 ପର୍ବ 31 ରୁ 35 ଲେଖା ଯାଉଛି, ଆଉ ଦେଖ ତୁମେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ସେ ମହାନ ହେବେ ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦାନ କରିବେ। ସେ ଯାକୁବ ବଂଶ ଉପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଓ ପରାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବ। ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗୋଟେ କୁମାରୀ କନ୍ୟାର ଗର୍ଭରୁ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଉ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ, ଗୋଟେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା କେମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେତେବେଳେ ମାନବ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ପତିତ ହେଲା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତା ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଘୋଷଣା କଲେ, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 15 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ, ପୁଣି ତୁମ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈର ଭାବ ଜନ୍ମାଇବା। ସେ ତୁମର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ। এইটি প্রভু যীশু খ্রিস্ট গোটে নারীর বংশরু আসবে এই কথা ঘোষণা করা গলা। প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କର জন্ম এইটি কুহযাଉଛି সে নারীর বংশরু আসবে। তেণু ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର 740 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯିଶାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଯିଶାଇ 7 ପର୍ବ 14 ପଦରେ, ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଦେବେ? ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିବ। ଏଇ କଥା ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରାଯାଉଛି। 3-4 ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର 740 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ଆଉ ଗାଲାତିଆ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ସମୟରେ, ଗାଲାତିଆ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ଗାଲାତିଆ 4 ପର୍ବ, ଦୟାକରି ପଦ ଗୁଡାକ ଲେଖି ରଖିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ଗାଲାତିଆ 4 ପର୍ବ 4 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ। କୋଉ କାଳ? ଯୋଉଟା ଯିଶାଇ 7 ପର୍ବ 14 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସେଇ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ଯୋଉ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ। ସେ କ'ଣ ହେଲେ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହେଲେ। ପୁରୁଷର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘୃଣା କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। ଦୁଃଖ ଲାଗେ
ଲାଗେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଇବଲ ପଢି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବାଇବଲ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଇ କଥା ମରିୟମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯୋସେଫଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା। ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ, ଆପଣ ମସ୍ତକ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର। କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କିଏ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 2 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମରିୟମଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଛି, ମରିୟମ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି। ଏଟା କେମିତି ହେଲା? ଏଟା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଛି ସେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କିପରି ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଭାବବାଣୀ ଭାବରେ, ଯିଶାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାର ସଫଳ ହେବାର ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହବାସ ପୂର୍ବେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି, ସହବାସ ପୂର୍ବେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ସେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ଜନଗଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ପର୍ବ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାର ପ୍ରଥମ 4 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଲୁକ 2 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 4 ପଦ, ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ କାଇସର ଅଗଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଘୋଷଣା କରାଗଲା। କିଏ ଥିଲେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା? କାଇସର ଅଗଷ୍ଟ। ସୁରିଆର ଶାସନକର୍ତ୍ତା କ୍ୱିରିନିୟଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜନଗଣନା ହଉଛି, ସେନ୍ସସ୍ ହଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜନଗଣନା? ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ରେକର୍ଡେଡ ହେବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ରେକର୍ଡେଡ ହେବା ଦରକାର, ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଥରେ ଆମର ଭାରତର ଗୋଟେ କୋର୍ଟରେ ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ବିଚାରପତି କହିଲେ, ତେବେ ଯାଅ ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ନେଇକି ଆସ, କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇଛି ଇତିହାସରେ, ରେକର୍ଡେଡ ହେଇଛି। ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଡି ଆଉ ବିସି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ନଥିବେ, ମସିହା ଯଦି ନଥିବେ, ମସିହାର କି କାମ ଅଟେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଆମେ ଯୋଉ ମସିହା ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ମସିହା ସେଇ ମସିହା, କିଏ? ମସିହଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ମସିହା। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ଆଉ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗତକାଲି କହୁଥିଲି। 550 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ମିଖା ତାର 5 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ସେ ବେଥଲିହିମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରାମ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ରାମଟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଗତର ରୋହଣୀ କାଳର ସେ 33 ବର୍ଷ ଆଉ ସେ ଯୋଉ କିଛି ମାସ ଥିଲେ ସେ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେପରି ଆଗାମୀ ସମୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଗତର ରୋହଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି।
अस्त्र द्वारा कौन हो पारे आम किसी लोक को डरई पारिबा धमकाई पारिबा मारी पारिबा किंतु शास्त्र द्वारा सत्यता प्रकाश करि पारिबा। आ मु आपण मान सम्मुख रे से शास्त्र रु कहूची मोर प्रिय भाई भौणी माने यीशु ख्रीष्टंकर जन्म परे आपण देखिबे लुक 2 पर्व तार 21 पद आ यीशु ख्रीष्ट किए गत काली मु आपण मान कहिथिली 11 पद लिखा जाउची 10-11 पद रे लुक 2 पर्व 10-11 पद रे सेतरे दूत समान को कहिले भय करो नहीं मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुम मान को जणाऊ अछि आज दाऊदंक नगर रे तुम्ह मान को निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिसंती से ख्रीष्ट प्रभु जे 2000 वर्ष पूर्वे जन्म ग्रहण करिसंती से किए से ख्रीष्ट प्रभु नाम सहित स्पष्टीकरण दिया जाउची जे जगतर त्राणकर्ता उद्धारकर्ता से ख्रीष्ट प्रभु अटंती। तो से जन्म ग्रहण कले तापर कौन होची देखो 21 पद कौन लिखा जाउची ताहांको सुन्नत करिबा सकाशे अष्टम दिन उपस्थित हुवंते ताहांकर नाम यीशु दिया गला। जन्म हेले आ अष्टम दिन रे सुन्नत करा जाउची। अष्टम दिन एटी अष्टम दिन भी मेंशन करा जाउची उल्लेख करा जाउची यीशुकर जन्म उल्लेख करा जाउची तापर तांकर अष्टम दिन भी उल्लेख करा जाउची जो दिन तांको नाम दिया गला। कौ नाम दिया गला यीशु नाम दिया गला। यीशु नाम कहीं दिया गला कारण माथ्यू पुस्तक लिखा जाउची माथ्यू तार 1 पर्व जो देखिबे तार 21 पद रे से पुत्र प्रसव करिवे आ तुमे ताहांको नाम यीशु दबो एटा जन्म पूर्व कहा जाउची ताहांको नाम यीशु दबो कारण से अपना लोकंकु सेमानक समस्त पापरु परित्राण करिवे। यीशु किए जे समस्त पापरु आपनको परित्राण करिवे। गोटे नाम दिया गला गोटे नाम कौ नाम यीशु नाम। यीशु नाम अर्थ कौन त्राणकर्ता उद्धारकर्ता जे मनुष्यर पाप क्षमा करि पारंती से गोटे नाम दिया गला। अष्टम दिन रे ताहांको एही नाम दिया गला। तापर आपण देखिबे लुक लिखित सुसमाचार एटा आपण माने यूट्यूब रे भी पाइबे एटा यूट्यूब रे लाइव रे चली छी मु आपण को अंधार आपण अंधार बसी छथि किंतु मु अंधार कहू नाही जहां भी कहूची ऑन रेकॉर्ड कहूची कैमरा रे कहूची आउ जदी किछि आपत्ति थाए आपण रेकॉर्ड देखाई कहि परिबे शास्त्र खोली करी। मोर प्रिय माने एटी कोन लिखा जाउची आपण देखिबे यीशु ख्रीष्टंकर जन्म परे अष्टम दिन रे तांको नाम दिया जाउची यीशु नाम दिया जाउची आ लुक 2 पर्व तर 41-42 पद देखिबे एटी कोन लिखा जाउची ताहांको पितामाता प्रतिवर्ष निस्तार पर्व समय जेरूसालेम को जाउथिले। मोर प्रिय भाई बहनी माने जिहुदी माने से समय जेरूसालेम रे ही गोटे मंदिर थिला आ प्रतिवर्ष से माने जाउथिले जेरूसालेम को पर्व पालन करिबा पई आ सेठी प्रतिवर्ष 3टी पर्व पालन करबा को जानती गोटे होची निस्तार पर्व आ गोटे होची पेंटिकस्ट पर्व आ गोटे पत्र कुटीर पर्व। ए 3टी पर्व पालन करबा पई समस्त जिहुदी लोक माने जेरूसालेम को जानती। आपण कहि पारंती यीशु तो जिहुदी परिवार जन्म होइचंती आमे ताको काहे कि मानिबा। बाइबल कुहे परित्राण जिहुदी मान ठारू आसे सेठी पई प्रभु यीशु ख्रीष्ट जिहुदी परिवार जन्म ग्रहण करिसंती। आउटी कोन लिखा जाउची से प्रतिवर्ष परि से मेरा कहीं कौन मन रखिता आपण प्रतिवर्ष पर्व पालन करने से माने कौन करती जेरूसालेम को जाती से परी निस्तार पर्व पालन करने को जाउछंती। ताहांकर 12 वर्ष समय रे से माने पर्वर रीति अनुसार सेठाको यात्रा कले। केते वर्ष 12 वर्ष यीशु जन्म हेले तापर अष्टम दिन रे नाम दिया गला तापर से रहिले से पुणी 12 वर्ष बयस रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेरूसालेम को पुणी आसुचंती पर्व पालन करबा पई आ से 12 वर्ष समय रे जतले से आसुचंती मंदिर रे से गोटे घटना घटुची आपण देखिबे पर्व समाप्त हैला वर्ष बाहुड़ी आसुचंती जेतु जनगहली थिला से माने लेखा जाउची 46 पद रे 3 दिन परे से माने ताहांकु मंदिर रे पाइले
ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କାଳେ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନର ରାସ୍ତା ଆସିଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ପୁଣି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଯୀଶୁ କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ସେମାନଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ତରରେ ଆଚମ୍ବିତ ହଉଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ? 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କର ମୁଖର କଥା ଶୁଣି ଆଚମ୍ବିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ 12 ବର୍ଷ ବୟସର କଥା। ଆପଣ ଯଦି ମସ୍ତ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 2 ପର୍ବରେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। 2 ପର୍ବ ତାର 1-2 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ, ରାଜା କୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ? ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିହେମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଦେଖ ପୂର୍ବ ଦେଶର କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲେ। ଜେରୁସାଲେମର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଶ ଆସେ। ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯାଇଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଏଇ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ତାରା ଗଣନା କରିବା ଲୋକମାନେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର ଗୁଡାକ ଗଣନା କରି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତରୁ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଯାଇଥିବେ ବୋଲି କିଛି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କୁହନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କାହିଁକି ଯାଇଛନ୍ତି? ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ? ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ତାହାଙ୍କ ତାରା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ। କେଉଁମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ବଡ ହେଲା ପରେ କୋଉ ପଣ୍ଡିତ ପାଖରେ ପଢିବାକୁ ଯିବେ ପାଠ? କୋଉ ପଣ୍ଡିତ ପାଖକୁ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯିବେ? ମତେ ଥରେ ଜଣେ ପଚାରୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁ ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ଯାଇନାହାନ୍ତି? ତାକୁ ବଡ ଟେନସନ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଆମର ଦେଶର ଅନେକ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ଯଦି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଡ ହେଲେ ସେ କୋଉ ପଣ୍ଡିତ ପାଖକୁ ଯିବେ? କୋଉ ପଣ୍ଡିତ ପାଖକୁ ଯିବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାବୁ ଯୀଶୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ଏକା ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଟିଚର ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତ ସେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ? ଗତକାଲି କହୁଥିଲି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯୋଉ ଯୀଶୁ, ସେ କାହା କତିକୁ ଯିବେ? ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା ମୁଁ ଆପଣ କହିଲି। ତାପରେ 8ମ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ନାମକରଣ କରାଯାଉଛି, ଯୀଶୁ ନାମ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ନାମଟା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏଠି 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରୀତି ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଆନ୍ତି ଜେରୁସାଲେମକୁ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 3 ପର୍ବ, ତାର ଲୁକ 3 ପର୍ବ 23 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା? 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ତ 12 ବର୍ଷ ଆଉ 30 ବର୍ଷ, ୟା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଗଲା? 18 ବର୍ଷ। ଏଇ 18 ବର୍ଷକୁ ଧରି ଆମର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଏ 18 ବର୍ଷ ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ 18 ବର୍ଷ ମିସିଂ ଅଛି, ସେମାନେ କନେକ୍ଟିଂ ୱାର୍ଡ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟାକୁ, ଏ 12 ବର୍ଷକୁ ଆଉ 30 ବର୍ଷକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାଇବଲକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ମନରେ ଆମେ ପଢିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ 18 ବର୍ଷ, ସେ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 51 ପଦ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ମସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ।
48 ପଦରୁ ପଢୁଛି। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ମାତା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଅରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କଲ? ଦେଖ, ତୋର ବାପା ଓ ମୁଁ ଅତିଶୟ କାତର ହୋଇ ତୋତେ ଖୋଜୁଅଛୁ। ସେଥିରେ ସେମାନେ କହିଲେ, କାହିଁକି ତୁମାନେ ମୋତେ ଖୋଜୁଅଛ? ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିବା ମୋର ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ଜାଣି ନାହ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତା ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ପରେ ଯେହେତୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହୁଡ଼ି ନାଜରିତକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ରହିଲେ। କଣ ହେଲେ? ଏ 12 ବର୍ଷରୁ এই 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ 18 ବର୍ଷ ଅଛି, ସେ 18 ବର୍ଷ ସେ ନାଜରିତରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ନାଜରିତର ଭାବବାଦୀ। ନାଜରିତରୁ କଣ କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆସିପାରେ? କାରଣ ଯୀଶୁ ନାଜରିତରେ ରହିଲେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆ। କଟକରେ ଥିଲେ କଟକିଆ, ଗଞ୍ଜାମରେ ଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମିଆ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ। ମୁଁ କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଛି, ମତେ କଣ କୁହନ୍ତି? କୋରାପୁଟିଆ। ତ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠି ରହିଲେ? ନାଜରିତରେ ରହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନାଜରିତୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ କଣ କଲେ? ଏ 18 ବର୍ଷ ସେ ନାଜରିତରେ ରହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏତିକି ବୁଝି ନ ପାରିକରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ତମର ଯୀଶୁ 18 ବର୍ଷ କୋଉଠି ଥିଲେ ସେଇଟା ଆଗ ତମେ କୁହ। ଆମେ କଣ କହିବୁ? ଆମେ କଣ କୋଉଠୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବୁ? ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲେ ବୋଲି କରି ନା? ସେ ସମୟରେ ତମେ ଥିଲ ନା ମୁଁ ଥିଲି? ନାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଗ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଶାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ନା ତୁମେ ବଡ ନା ମୁଁ ବଡ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛି ଫାଇନାଲ ସେଇଟା। ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଯାଇ ନଥାନ୍ତା, ସେ ନାଜରିତରେ ରହିଲେ ବୋଲିବାଟା ଆମେ ଭାବିଥାନ୍ତୁ କୁଆଡେ ବି ଯାଇଥିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜେରୁସାଲେମକୁ 3ଟା ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତ 3ଟା ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜେରୁସାଲେମ ଯିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ଭାରତରେ ଆସି କେମିତି ଯିବେ? ଉଡାଜାହାଜ ଥିଲା ନା ବସ୍ ଥିଲା ନା ଟ୍ରେନ ଥିଲା? କେମିତି ଥିଲା? ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଗତର ରୋହଣୀ କାଳର ମ୍ୟାପଟାକୁ ଦେଖିବେ, ରୋଡ ମ୍ୟାପକୁ ଦେଖିବେ, ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାରତକୁ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଇ କଥା କହିପାରିବି ମୁଁ, ଭାରତକୁ ଯଦି ଆସିଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥୋମାସ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସମାଧି ଏବେ ବି ଭାରତରେ ଏକା ଅଛି। ଏଇଟାକୁ କେହି ଭୁଲ ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାଇ ନାଜରିତରେ ରହିଲେ 18 ବର୍ଷ ନାଜରିତରେ ରହିଲେ। ଆଉ ସେଠି କଣ କଲେ? ସେ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ସେଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠି କଣ କରୁଥିଲେ। ମାର୍କ 6 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦ ପଢୁଛି। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ନିଜ ପୈତୃକ ନଗରକୁ ଆସିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପୈତୃକ ନଗରକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୈତୃକ ନଗରକୁ ଆସିଲା ପରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି 3 ପଦରେ? ଏ କି ସେହି ବଢେଇ ନୁହେଁ? କଣ କୁହାଯାଉଛି ଯୀଶୁକୁ? ଏ କି ସେହି ବଢେଇ ନୁହେଁ? ବାକି ବଢେଇ ମାନେ ଠକି ପାରନ୍ତି, ବାକି ବଢେଇ ମାନେ ଅଧିକ ପଇସା ନେଇ ପାରନ୍ତି, ବାକି ବଢେଇର କାମ ଠିକ ହେଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେହି ବଢେଇ ଯେ ସବୁ କାମ କଣ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ପର୍ବ ତାର 37 ପଦରେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଉତ୍ତମ ରୂପେ କରି ଅଛନ୍ତି। ସେ ବଧିର ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ଓ ମୂକ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ଶକ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରି ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ବଢେଇ କାମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 18 ବର୍ଷ ଉଡ୍ ୱାର୍କର ଥିଲେ। କି ୱାର୍କର? ଉଡ୍ ୱାର୍କର ଥିଲେ। ଆଉ 3 ବର୍ଷ ୱାଣ୍ଡର ୱାର୍କର ଥିଲେ। 18 ବର୍ଷ ଉଡ୍ ୱାର୍କର, ବଢେଇ ଭାବରେ 18 ବର୍ଷ କାମ କଲେ, ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେ 3 ବର୍ଷ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ?
ଯାଇକି ରହିଲେ କୋଉଠି ରହିଲେ 12 ବର୍ଷରୁ ସେ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଜରିତରେ ରହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଜରିତରେ ରହିଲା ପରେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଧାରାରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୁକ 3 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ଲୋକ ବାପ୍ତିସ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ? 30 ବର୍ଷ ହେବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାପ୍ତିଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜିର ସମ୍ବାଦକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭ୍ରମିତ ହେବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ବୋଲି। କାରଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ ତାଡ଼ନା ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରେସର ଦିଆଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତମେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ସେ ଠିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭ୍ରମିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। এটা শুনিলা পরে আপনার যিশুকে গ্রহণ করে পারନ୍ତି বা অস্বীকার করে পারନ୍ତି, অগ্রাহ্য করে পারନ୍ତି, তাহা আপনার কার্য অটে। তা আপনার কার্য অটে। তো প্রভু যীশু খ্রিস্ট কোন এবে বাপ্তিস্ত হেবা পাই নাজরিতରୁ আসিলে। আপনারা দেখিবে এটা সে কোঠু আসুচନ୍ତି। মার্ক তার 1 পর্ব তার 9 পদ দেখিবে। প্রভু যীশু খ্রিস্ট যে নাজরিতরে 18 বছর রহিলে, 12 রু প্লস 18 বর্ষ 30 বছর রহিলে, এই 9 পদ লেখা যায়, সেই সময় যিশু গালিলির নাজরিতরু আসি জর্দনরে যোহানଙ୍କ দ্বারা বাপ্তিস্ত হেলে। প্রভু যীশু কোন কলে? সে নাজরিতরে রহিলে, আউ সে যেতବେଳେ নাজরিতରୁ বাহারিলে আউ বাপ্তিস্ম নেবা পাই আসিলে। এইটা আপনি রখিথান্তু। আর সে কোঠু আসি নাহান্তি, ইয়াড়ে সাড়ে বুলি ওড়িশা তারপরে ভারত বুলি করে যাই নাহান্তি। সে সেইଠି ଥିଲେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାଜରିତରୁ ଆସି ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ବାପ୍ତିସ୍ତ ହେଲେ। ଲୁକ ତାର 3 ପର୍ବ 23 ପଦ। ଲୁକ 3 ପର୍ବ 23 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ଦେଖିଲୁ, ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ନାମ ଦିଆଗଲା ତାହା ଦେଖିଲୁ, 12 ବର୍ଷରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲୁ, ଆଉ 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଜରିତରେ ରହିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆସି ସେ ବାପ୍ତିସ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଆପଣ ସେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ। 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୁକ 4 ପର୍ବ 1 ପଦ, ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜର୍ଦ୍ଦନରୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ, ଯୋଉ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ବାପ୍ତିସ୍ତ ହେଲେ ସେଠୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ ଏବଂ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଶୈତାନ କର୍ତ୍ତୃକ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ସେ 40 ଦିନ କ'ଣ କଲେ? ଉପବାସ କଲେ। ବାଇବଲରେ ଆପଣ 40 ଦିନ ବହୁତ ଦେଖିବେ, 40 ଗୁଡାକ। ମଶା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? 40 ଦିନ ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି 40 ଦିନ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମଶା 40 ଦିନ ଉପବାସ କରି କେତେ ବର୍ଷ ସେବା କରିଥିଲେ? 40 ବର୍ଷ। 40 ଦିନ ମଶା ଉପବାସ କରି 40 ବର୍ଷ ସେବା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 40 ଦିନ ଉପବାସ କରି 40 ମାସ ସେବା କରିଥିଲେ। କେତେ ମାସ? ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା 40 ମାସ। 40 ମାସର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ 40 ଦିନ ଉପବାସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉପବାସ କରିବା ଦରକାର। ଉପବାସ এইটা ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଗକୁ ଯଦି କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉପବାସ ସହିତ ସେଇଟା ଆପଣ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ? ଉପବାସ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିବାର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଇଥିବାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ? ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ପରିଣତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? 5 ରୋଟି 2 ମାଛରେ 5000 ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗଣା ଯାଇ ନାହିଁ, ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଗଣା ଯାଇ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଆଉ 12 ଟୋକେଇ ସେଠି ବଳି ପଡୁଛି।
प्रभु यीशु ख्रीष्ट शिष्य मान सहित नौकार जाउछंती झड़ आसुची सामुद्रिक झड़ आसुची पवन रे नौका टलमल होउची यीशु ठियाई कहले ए पवन चुप पवन चुप शिष्य माने लेखा जाउची बाइबल रे शिष्य मान आश्चर्य ये तेबे किए जे यांकर कथा पवन भी मानुची जे पवन को सृष्टि करिसंती से पवन कोन तांकर कथा मानिबो नाही मानिबो ना नहीं तो से कोन कले झड़ को शांत कले हाउ थरे कोन हैला 4 दिन रो मोढ़ा जे मरी के सड़ी जाइछि 4 दिन हैला मरी जाइछि लाजर प्रभु यीशु ख्रीष्ट जाई के कोन करूछंती ताकू जीवन दान करूछंती थरे गोटे गृह को जाउछंती गोटे छुआटा मरीथिला ताकू जीवन दउछंती प्रभु तर रास्ता रे चली के जाउछंती नाइनो नामक नगर बोल लेखा जाउछि गोटे युवक से मृत्यु भोग करिछि ताकू निया जाउछि समाधि देबा पई यीशु को कहा गला प्रभु ए पुओटा जे मरी गला ता माटा विधवाटा ता बापा आगुरु मरी जाइथिला ए मां जने विधवा अटती यीशु कोन कले से रहिबा पई कहले पुओ को कहले बाबूरे उठे उठिला मां हस्त समर्पण कले यीशु आगु को चले मोर प्रिय भाई बने माने प्रभु यीशु आश्चर्य कर्म एबोली भाबरे कले मोर प्रिय माने मन रखि थांतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट आश्चर्य कर्म करंती नाही से ही आश्चर्य अटंती एटा मन रखि थांतु से आश्चर्य कर्म करूथिबारु प्रभु नहंती से प्रभु हेइथिबारु आश्चर्य कर्म करंती आ मन रखि थांतु यीशु जोठी आश्चर्य कर्म सेठी आपण बाइबल रे देखिबे यीशु जोठी अछंती आश्चर्य कर्म सेठी होउची कानार बाहागर रे गले सेठी से बाहागर रे जळ को दाखस कर देले पर्वत रे गले शिक्षा देले खाइबा को नहीं 5टा रोटी 2टा मात्र सबको पेट पूरा खुआई देले सेठी समुद्र कूल रे जाउछंती लोक माने माछ धरुछंती राति सारा धरी किछि पाई नाहंती यीशु कहले बे जालो पकाओ सेठी यीशु रास्ता रे जाउछंती ओटे मृत व्यक्ति को नउछंती ताको जीवन दउछंती यीशु घरे अछंती जने लोक कुष्ठ से लोकटा अंध लोकटा से दृष्टि पाउछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट और जगह अछंती 10 जन कुष्ठी आसुछंती यीशु कहले जाओ सब जाऊ जो सुस्थ हो गले मु काहे के कथा कहूची आपण मान को प्रिय भाई बहन माने यीशु जदी आपनक जीवन रे अछंती आश्चर्य कर्म घटिबो कारण से आश्चर्य कर्म करंती किंतु आजिर परिस्थिति रे आमे जो माने स्थान को पहुंची जो ख्रिस्टियन माने से आम जीवन रे आश्चर्य कर्म करंतु बा न करंतु से हमर प्रभु अटंती आमको किसी प्रमाण दरकार नहीं प्रभु आप आश्चर्य कर्म करंतु करंतु न करंतु तांकर कथा आमर मुंड बता नहीं थरे कौन है 3 जन युवकों को राजा गोटे स्टेच्यू बनाई आ कहते स्टेच्यू को प्रणाम करो से कहले आमे करिबु नहीं आमे जहां को सेवा करछु तांको छडा काहा को आमे प्रणाम करिबु नहीं राजा रो मुंड गरम से कहले से अग्नि कर बढ़ाओ 7 गुण अग्नि बढ़ाई देले एमन को डराइबा पई एमन कौन कहले महाराज आमर प्रभु आमको रक्षा करि पारंती से रक्षा करंतु बा न करंतु आमे प्रणाम करिबु नहीं एटा कहउचंती से रक्षा कले प्रेज द लॉर्ड रक्षा न कले हालेलुया किछि फरक पड़िबार से आम जीवन आश्चर्य कर्म करंतु बा न करंतु आमे यीशु को ग्रहण करिनाउ आश्चर्य कर्म सकासे मोर प्रिय भाई बहन माने आमे यीशु को एथि में ग्रहण करिछु से जगतर त्राणकर्ता अटंती मते पाप क्षमा दरकार मते मुक्ति दरकार मते उद्धार दरकार मते स्वर्ग दरकार सेथि पय मो यीशु को ग्रहण करछि कोन से आश्चर्य कर्म पय ग्रहण करि नै लोक माने कहंती तमे ख्रिस्टियन हलारु कोन मिलिला परित्राण मिलिला पाप क्षमा मिलिला मुक्ति मिलिला स्वर्ग जीवार बाटो आमे जानलु अरे किछि मिलिला पर प्रिय भाई बहन माने बेले बेले एमती अबांतर कथा गुडा कहउछ सतरा नै कोन कहउछंती ए माने चाउल बस्ता पय ख्रिस्टियन हेले आमे चाउल बस्ता पय कोन तमे गोबर बस्ता पय ख्रिस्टियन नै छ मोर प्रिय भाई बहन मान एते निच्च टिप्पणी गुडा को देबार नै प्रथम रे जानो जे आमे काई के ख्रिस्टियन हेइछु लोक कोन कहउछंती ए माने पैसा खाई ख्रिस्टियन हेइनु हेति देलु परा हेति आमे पैसा खिया ख्रिस्टियन नहीं पैसा दिया ख्रिस्टियन और प्रिय माने पैसा पाई नहीं लोक माने कौन कहउचंती ए माने
50,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପଇସା ପାଇଁ ଯଦି 50,000 ଆମେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତମେ ବି ଆସିଥାନ୍ତୁ ଆସିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏବେ ସରକାର 5,000 ଦଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଆଧାର କାର୍ଡ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଥାଇ 5,000 ପାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେଲୋ ଦିଦି ଚଢିଲା କିଲୋ? ସେ କହୁଛି ଉଲି ପଡିଲାଣି ଲୋ। 5,000 ଟଙ୍କା କେତେ ଚଢି କରିଥିବ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପଇସା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନୁ। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କହୁଛି। ଆମେ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲୁ? ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯୀଶୁ ହିଁ ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏତେ ତାଡ଼ନା, ଏତେ ନିନ୍ଦା, ଏତେ ଅପମାନ ଭିତରେ ଆମେ ତ ଯୀଶୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା, ସତ ନା ନାହିଁ? ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି, ଗାଁରୁ ତୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ମାରୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଯୀଶୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା, ସତ ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି ଯୀଶୁକୁ ଆମେ ଛାଡୁନାହୁଁ? ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, ଏତେ ଅପମାନ ମଧ୍ୟରେ, ଏତେ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଯୀଶୁକୁ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି? ଏତିକି ଯଦି ସେମାନେ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଜାଣିଯିବେ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହୁଛି। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ? ସେ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତ ବାହାରେ କୋଉଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଥିଲା କଣ? ସେ 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ, 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ସେ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଜରେତରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ତ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୋହନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 3ଟା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ପ୍ରଥମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମାନେ 31 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଯୋହନ 6 ପର୍ବ 4 ପଦ, ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 32 ବର୍ଷ। ଯୋହନ 11 ପର୍ବ 55 ପଦ, ଏଟା ତୃତୀୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମାନେ 33 ବର୍ଷ। ମାନେ ପୁରା 33 ବର୍ଷ ତ ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଥିଲେ? ସେଇଠି ଥିଲେ। ଏଇଠି କେବେ ଆସିଲେ? ମୁଁ ସେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯୀଶୁ ତ 33 ବର୍ଷ ଯାକ ସେଇଠି ଆଗ ଥିଲେ, କେବେ ଏପଟେ ଆସିଲେ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ? ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କଣ ସତ୍ୟ? ସେ ତ ନିଜେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ସତ୍ୟ। ସେ କୋଉ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଯିବେ? ଯେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 12 ବର୍ଷର ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଣି ପିଆଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ କୁଆଡେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯିବେ? ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯୀଶୁ କିଏ? ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ତ 33 ବର୍ଷର ସମାପ୍ତି ଆଡକୁ କଣ ଘଟିଲା? ଯେହେତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଗତର ରହଣୀ କାଳର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତେଣୁ ଆଜି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁଡାକ କହୁଛି। ଆପଣ ବି ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଦରଖଣ୍ଡିଆ ଜାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧା ଜାଣିବାଟା ବଡ ଟେନସନ। ଥରେ କଣ ହେଲା, ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା, ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣ ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତି? କିଏ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ସେ କହିଲେ ଭାଇ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ବନେଇବି। ମୁଁ କହିଲି ବନାନ୍ତୁ ଭଉଣୀ, ଭୋକ ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୋକ ବଢିଗଲା। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ କରି ଦେଖି ଦେଖି ବନାଉଛନ୍ତି। ସେ ମୋବାଇଲରେ କାଢିଦେଲେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ, ଆଉ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଯେମିତି ଯେମିତି କହୁଛି ସେ ସେମିତି ସେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇଟା ପକାও, ହଁ ସେଇଟା ପକାও, ହଁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଶବ୍ଦ, ସେଇଟା ପକାও। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ମୋବାଇଲ କହିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଗଲା, ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ। ସେତିକି ବେଳକୁ ମସଲା ପକା ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ପାଣି ପକାଇବାର ଅଛି। ସେ ମୋବାଇଲ କହିଲେ ତ ଜାଣିବେ କେତେ ପାଣି ପକାଇବାର ଅଛି। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପାଣି ପକା ପକା କଲେ। ତାପରେ ତ ସିଝାଉଛନ୍ତି, ଫୁଟୁଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ବିରିୟାନୀ ଉପମା ହେଇଗଲା। ସେଟା ମାନେ ମାଂସ ଆଡେ ମାଂସ, ହାଡ ଆଡେ ହାଡ, ଆଉ ଚୁବାଇବା ପାଇଁ ଟେନସନ ନାହିଁ। ଚୁବାଇବା ଟେନସନ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅଧା ଜାଣିବାଟା ବଡ ବଡ ଡେଞ୍ଜର। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଜଣଙ୍କର ଗାଡିରେ ବସିକି ଯାଉଛି, କିଛି ଜଣା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ବି କାର ଚଲେଇ ଜାଣିନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା କାରରେ ବସୁଛି। କାର ଚଲେଇବାଟା କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ସେ ଷ୍ଟେରିଂକୁ ଧରିବ, ଏମିତି ହଲାଉଥିବ, ମଝିରେ ଟିକେ ଗିୟରଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିବ, ହର୍ନ ମାରୁଥିବ, ପେ କରୁଥିବ, ଟିକେ ଦର୍ପଣ ଟିକେ ଦେଖ, ସେତିକି ଆକା କାମ ସେତିକି ଆକା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ମତେ କାର ଚଲେଇ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାରରେ ବସିବାଟା ବସ ରଜା ପିଲା ଭଳିଆ ବସି ଜାଣିଛୁ।
ଭଡା ଗାଡିରେ ବସ ଆରାମରେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବା କଥା ସେଇଟା ଜାଣିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କାର୍ ଚଲାଇ ଜାଣି ନାହିଁ ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିଛି, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କିଏ, କିଏ ପାପ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି, କିଏ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ସେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପଢିବା ସମୟରେ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଥିଲି। ପଢିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ରଚନା ଗୁଡାକ ଲେଖୁ ଏସେ ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ ଗାଈ ରଚନା। କି ରଚନା? ଗାଈ ରଚନା। ଇଂଲିଶରେ ଦ କାଉ। ମତେ ଇଂଲିଶ ବୁଝୁ ନାହିଁ, ସେ ରଚନା ବହିରେ ଖୋଜିଲି ମିଳୁନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ କପି ତ କରିବାର ଅଛି। ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା, କ୍ଲାସ ଟିଚର ଥିଲା, ଆୱାର କ୍ଲାସ ଟିଚର। ସେ ଆୱାର କ୍ଲାସ ଟିଚରକୁ ଖୋଲି ଦେଇକରି ମୁଁ ତାକୁ ମଡିଫାଇ କରି ଗାଈ ରଚନା ବନାଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି, ମୋର ଅବସ୍ଥା କେତେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ବନେଇଲି, ଦ କାଉ ଇଜ ଏ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଏନିମାଲ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ? ଦ କାଉ ଇଜ ଏ ମାନେ ଗାଈ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ଗାଈ କ'ଣ ଅଟେ? ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ତାକୁ ବନାଇବାର ଅଛି। ତାକୁ କ'ଣ କଲି, ଆୱାର କ୍ଲାସ ଟିଚର ଇଜ ଏ ଡୋମେଷ୍ଟିକ। ମତେ ନା ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଜଣା ନା ଏନିମାଲ ଜଣା, ଏନିମାଲ ଜଣା ନାହିଁ କି ଡୋମେଷ୍ଟିକ। କ'ଣ କଲେ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି କାଉ ଅଛି କାଢି ଦେଇ ସେଠି ଟିଚର ଲଗାଇଦେଲି। ଆୱାର କ୍ଲାସ ଟିଚର ଇଜ ଏ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଏନିମାଲ। ତାପରେ ସେଠି ଅଛି କାଉ, ଗାଈର 4ଟା ଗୋଡ, 4 ତ ଜାଣିଛି, ତାକୁ 2ଟା ଗୋଡ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଗାଈର ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଥାଏ, ସେଇଟା ଆସିଲା। ମତେ ଲାଞ୍ଜ ଟେଲ୍ ବୋଲେ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ, ତାକୁ ସେମିତି ଆକା ଦେଖିଦେଲି, ଇଟ୍ ହାଜ 1 ଟେଲ୍ ବୋଲିକରି ସେମିତି କରି ଏସେ ସାରିଦେଲି। ହେଲେ ମୋର ବାପା ଟିଚର, ହେଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଭାବୁଛି ଇଏ ଯଦି ଟିଚରର ପୁଅ ବୋଲେ ଆକୁ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ବେଶୀ ଆକା ଥିବ। ଆହୁରି ମୋର ଅକ୍ଷର ଗୋଲ ଗୋଲ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯାହାର ଅକ୍ଷର ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଥିବ ସେ ବୋକାଟା ଥିବ, ତାକୁ ପାଠ ବୁଝୁନଥିବ। ଆପଣ ଦେଖେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅକ୍ଷର ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ଥିବ ଜାଣିବେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋବର ବେଶୀ ଥିବ ବୋଲି। କାହିଁକି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ପାଠ ପଢୁଥିବ ସେ ଗାର 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 ଲେଖିବ। ସେ ଆମେ ଖାଲି ଅକ୍ଷର ଗୋଲ ଗୋଲ ସାର୍ ମାର୍କ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ମୋର ଅକ୍ଷର ଗୋଲ ଗୋଲ, ମୋଟା ଦେଖି ମୋର ସାଙ୍ଗଟା କପି କରିଦେଲା। କପି କରି ନେଲା ତ ନେଲା, ତାର ରୋଲ ନମ୍ବର ଆଗ, ମୋର ରୋଲ ନମ୍ବର ପରେ, ତ ତାର ଖାତା ଆଗ ବାହାରିଲା। ତାକୁ ଡାକିଲେ, ସୁଜିତ କମ୍। ଇଏ କହିଲା, କାହାକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ବଡ କାମ କରିଛି। ଇଏ ଗଲା, ସାର୍ ତ ବାଡି ଧରିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମାରିବାଟା ଥିଲା, ଆଜିକାଲି ମାରୁନାହାନ୍ତି, ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ଆମର ସମୟରେ ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ବାଡି ଥିବ ସେଠି 3-4ଟା ବାଡି ହେଲା। ବାଡି ଧରିଲେ ତ ତାକୁ ପିଟିଲେ। ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଏନିମାଲ କ୍ଲାସ ଟିଚର ଡୋମେଷ୍ଟିକ, ତ ମାଡ ମାରୁଛନ୍ତି। ସେ ମାଡ ଖାଇ ଖାଇ ମତେ ଦେଖୁଛି। ସେ ମାଡ ଖାଇବାର ଦେଖି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଇଏ କାହିଁକି ମାଡ ଖାଉଛି। ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଇଏ କାହିଁକି ମାଡ ଖାଉଛି। ସେ ମତେ କହୁଛି, ର ଦେଖିବି ତତେ। ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବୁ, ମୋର ତ ଟେନସନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ରିସେସ ହେଇଗଲା, ଧୀରେ ଖାତା କାଢିକି ନେଇ ଆସିଲି। ଲେଖିକରି ମାଡ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ନ ଲେଖି ମାଡ ଖାଇବାଟା ଭଲ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ ବନାଇବାକୁ ବୁଝି ନପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡି ଚଳାଇବାକୁ ବୁଝି ନପାରେ, ଆପଣ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ନପାରେ, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଆମର ବାପା ମା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ଏକା ପଢେଇବାର ଅଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ବାପା ତାର ଛୁଆଟାକୁ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ମୋର ପିଲା ଶିକ୍ଷିତ ହବ, ଜ୍ଞାନୀ ହବ ବୋଲି। ହେଲେ ପିଲା ତ ବୁଝୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ ସେ ପିଲା, ଗାଁ ପିଲା ତ ଖେଳୁଛି। ତା ବାପା ଧରି ଆଣିଲେ, ହଇରେ ମୂର୍ଖ, ତତେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ପାଠ ପଢାଉଛି, ତୁ ଶିକ୍ଷିତ ହବୁ, ତୁ ଆମର ନାଁ ରଖିବୁ, ତୁ ବହି। ଆମର ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ବୋଲିବାଟା ନଥିଲା, ଥିଲା କି ସେ ପରିବା ମୁଣା ଏକା ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ। ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ, ସେଇ ବ୍ୟାଗରେ ପରିବା ଅଣା ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଝାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ବହି ପୁସ୍ତକ ଧରିକିରି, ଆମକୁ ବୁଟ ନଥିଲା ଆମର ସମୟରେ, ସତ ନା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେମିତି ଆମର ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାର ବାପା ତାକୁ ଆଣିଲା, ହଇରେ ତୁ ଭଲ କରି ପାଠ ପଢିଲେ ହବ ନା ନାହିଁ, ପିଟି ପକାଇଲେ। ସେ ପିଲା ବହିକୁ ଉଲ୍ଟା ଖୋଲି ଦେଇକରି କ'ଣ କରୁଛି, ୟୁଜଲେସ୍ ଡାଡି, ନନସେନ୍ସ ଡାଡି ବୋଲି ସେ ଗାଳି କରୁଛି। ତା ବାପା ଖୁସି କଣ, ହଁ ଏମିତି ପଢେ, ଏମିତି ଆକା ତୁ
ତୁ ଏମିତି ପଢେ, ତୁ ଏମିତି ଯଦି ପଢିବୁ ମାନେ ମୁଁ ତୋର ପାଇଁ ଯାହାବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳକା ବିଷୟ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏଟା କଣ ଯେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କିଏ, ଯୀଶୁ କିଏ, ଏଇଟା ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ବି ଗୁଡେ ବିଷୟ ଜାଣେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମତେ ବି ଗୁଡେ ବିଷୟ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିଛି, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କିଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ, ସେ 33 ବର୍ଷର ସମାପ୍ତି ଆଡକୁ କଣ କରାଗଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲୁକ ତାର 22 ପର୍ବ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଲୁକ 22 ପର୍ବ ତାର 48 ପଦ, ଲୁକ 22 ତାର 48 ଦେଖିବେ, ଲେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଯିହୁଦା, ଚୁମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବେ କଣ ହେଲା, ଏବେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଛି, ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରାଗଲା। ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲା ପରେ ସେ ରାତ୍ରରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରହାରିତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇ ସେଇ ରାତ୍ରିରେ ହିଁ ବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମାପ୍ତ କରି ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା। କେବେ ବି କୌଣସି ଲୋକକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରାଗଲା ଯେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଗତକାଲି ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲି, ଦୟାକରି ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 8 ପର୍ବ ତାର 46 ପଦ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ସେ କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ ତାର 8 ପର୍ବ 46 ପଦରେ, ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ କଥା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି, କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି କୁହ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କାହିଁକି ପାପ ନାହିଁ, ସେ ନିଷ୍ପାପ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଜଗତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପାପ ନାହିଁ, ଯେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ନିଷ୍ପାପ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 2 କରନ୍ଥୀୟ 5 ପର୍ବ 21 ପଦ, 2 କରନ୍ଥୀୟ 5 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। 5 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦରେ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କଣ ନଥିଲା, ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା, ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ। କାହା ନିମନ୍ତେ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କଲେ, ଯେଉଁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରି ଅପମାନଜନକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ। ଲେଖାଯାଉଛି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର। ଏଠି ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେବ। ଏଠି କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟ ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବ 22 ପଦ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବ ତାର 22 ପଦ ଲେଖାଯାଇ, ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ କଥା ନଥିଲା। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୀଶୁ କେବେ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା, ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ପର୍ବ 5 ପଦ, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ପର୍ବ 5 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣ ଯେ ସେ ପାପ ବହି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ? ସେ ପାପ ବହି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ, ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ।
से बड़ दिन से जन्मग्रहण कर 2000 वर्ष पूर्व से जन्मग्रहण कर कहीं जन्मग्रहण कर पाप बही नहीं जीवाई आपण पाप को आउ कहीं बही नहीं न पारे आपण पाप रू कहीं मुक्ति कर न पारे केवल शास्त्र कहूँ यीशु ख्रीष्ट ही आपण पाप बही नहीं जाई परिबे से प्रकाशित हेले माने कौन से थिले से प्रकाशित हेले देखा जाच्छी कौन जहाँ हजी अच्छी ताहा खोजी रक्षा करने को मनुष्य पुत्र आसी अच्छी माने कौन अच्छी से कौन कर आसी अच्छी पर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट कौन सी पाप करना कौन करागला शत्रु हस्त समर्पण करागला शत्रु हस्त समर्पण करागला परे मु कहीं कहूँ यीशु ख्रीष्टर जगतर रोहणी काल प्रति घटना को मुझे कहवाई चाहे आज बड़दिन उत्सव में जपरी आपण सठिक भाव में जानी था जो मैंने यूट्यूब रे देखुं से भी जानवा दरकार आम गोटे काल्पनिक व्यक्ति को आम मानु ना गोटे विदेशी ईश्वर को आम मानु ना जे वास्तव में मानव समाज मुक्ति निमंते जगत को आसी शास्त्र जहाँ लिखा जाऊँगी ताहा आम अध्ययन करुछु मु पुणी कहवाई चाहे मु ख्रीष्ट धर्मर प्रचारक नुहे मु ख्रीष्ट को प्रचार करे जे जगतर त्राणकर्ता भाव में आसी मोर प्रिय भाई भौणी मैंने मन रखी था आम भारत देश को ख्रीष्टियान देश करने चाहूना आम चाहूँ प्रत्येक भारतीय से जानवा दरकार जे यीशु ही त्राणकर्ता अटंती एटा आमर प्रार्थना एटा आमर इच्छा एटा जानतु प्रथम आप ग्रहण करेंगे कि न करेंगे द्वितीय विषय किंतु सत्यता तो जानवा दरकार मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आम अनुग्रह करंतु यीशु को शत्रु हस्त समर्पण करागला परे आप देखिए लुक 23 पर्व तार 33 पद लुक 23 मस्त खोलतु आपण मैंने खोलने आपण मैंने अधैर्य हुंतु ना बाइबल जो आनी खोलतु जो आनी ना लिखिकी रखतु कारण यह अति गुरुत्वपूर्ण अटे लुक 23 पर्व ता 33 पद लिखा जाए आउ से माने कपाल नामक स्थान उपस्थित होई सेठारे ताहांकु क्रूसरे चढ़ाइले कौन कले यीशु ख्रीष्ट शत्रु हस्त समर्पित हेले तापरे ताहांकु क्रूसरे चढ़ाइले क्रूसरे तांको क्रूसार्पित करागला मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहीं क्रूसरे चढ़ा गले कौन पाई क्रूसरे चढ़ा जावा दरकार आपण जो देखिबे गलातिया पुस्तक तार 3 पर्व 14 पद लिखा जाए जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहीं क्रूसरे तांको चढ़ा गला ए दिन मानकर अनेक टिप्पणी गुड़ाक दि जाऊँगी से क्रूसार्पित यीशु संपर्क में जेहेतु से शास्त्र विषय जानती ना तेणु से आम दुखित नहूँ गलातिया तार 3 पर्व 14 पद लिखा जाए एथिपाई ख्रीष्ट आम्भ मान निमंते अभिशप्त होई व्यवस्थार अभिशाप मूल्य दे आम्भ मान मुक्त कले कारण लिखा अच्छी जे कई खुंटरे टंगा जाए से अभिशप्त प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे कहीं टंगा गले जे से मानव जातिर अभिशाप को मानव जातिर दंड को से अपना ऊपर नेबापे आसीथिले से पाप बही नहीं जीवापे आसीथिले तेणु यीशु ख्रीष्ट को क्रूसरे चढ़ा जाउछि क्रूसार्पित करा जाउछि आ क्रूसार्पित कला परे अपन जब पुणी देखिए आपन को लुक लिखित सुसमाचार गुड़े कथा कहूँ लुक लिखित सुसमाचार जन इतिहासकार लिखिं आउ जड़े से समय सुख्याति संपन्न शिक्षित व्यक्ति जड़े वैद्य जड़े डॉक्टर से लिखिं आउ से भी जिहुदी नथिले अण जिहुदी थिले आज समय कहवापे गले से ख्रीस्टियान नथिले अण ख्रीस्टियान थिले आउ अण ख्रीस्टियान व्यक्ति लुक से सत्यता जानिला परे तांकर बंधु थियोफिल को एटा लिखुचंती आउ सेटा बाइबल रे स्थान पाइछि आउ जतर से लिखुचंती आपण देखो मु जा कहूची या भितर किछि अतिरंजित कथा नाही संपूर्ण सत्य बोली काहे को कहा जीवो आपण जदि लुक तार प्रथम अध्याय देखिबे से लिखा जाउछि प्रथम 3 पद लुक 1 पर्व प्रथम 3 पद रे आरंभावधि जो माने चाक्षुष साक्षी माने यीशु ख्रीष्टंकर जन्मरू एपर्यंत जो माने घटना गुड़ा को देखी से चाक्षुष साक्षी माने आई विटनेस से आई विटनेस माने वाक्यर परिचारक से माने आम मान को समर्पण करने अनुसार
आमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧିତ ଘଟଣାବଳୀର ବିବରଣୀ ଅନେକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୂପେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ହେ ମାନ୍ୟବର ଥିଓଫିଲ, ଆଦ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେଥିର ଧାରାବାହିକ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ମୁଁ ବିହିତ ମନେ କଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଧାରାବାହିକ ବିବରଣୀ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବାସ୍ତବରେ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆପଣ ନ ଜାଣିକି କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ। ମଝିରେ ଜଣେ କହୁଥିଲା, ଆମେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଲେଣି, ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ସାରିଲେଣି। ବାସ୍। ଅନେକ ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି? ସତ କଥା କହୁଛ ତମେ, କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କି? ଯୀଶୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଟା 25 କି 26 କି 27 କି 30 ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ବାଇବଲରେ କୌଣସି ଡେଟ୍ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, କୌଣସି ତାରିଖ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ଘଟଣା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ପାଆନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 25 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛ, ହେଲେ ବି କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ବଳିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି କିଛି ଅପସନ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ କରାଗଲା? କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରାଗଲା। କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରାଗଲା ପରେ ଲୁକ 23 ପର୍ବ ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ଲୁକ 23 ପର୍ବ ତାର 46 ପଦ। ଲୁକ 23 ତାର 46। ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣା ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କଲି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ କଣ କଲେ? କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି କଲେ। ଅନେକ ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମରି ନାହାନ୍ତି, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଯୀଶୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆସିଲେ, ତାପରେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲେ, ତାଙ୍କର କବର କାଶ୍ମୀରରେ। ବାରେ ବା, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ କାହାଣୀ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସତ୍ୟକୁ କେହି ନ ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ମିଥ୍ୟାକୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମାନିଲେ ବି ତା ସତ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଫରକ ପଡେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମେ ବୋଲୁଥିଲୁ। ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଛୁ ତ, ସରକାର ସ୍କୁଲରେ। ତ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ମତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାଇ ହେ, ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଡେଇଲି ଆମେ ଗାଉଥିଲୁ ସ୍କୁଲରେ। ଆପଣ ମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜାଣି, ମୁଁ ଗାଇଛି। ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ, ଘେନ ଦୟା ବଇ ମୋର ଗୁହାରୀ। ଏଟାର ଟିଚର ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସତ ସତ ଅଟେ। କେହି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ତା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ଯାହାକୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରାଗଲା, ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ତମର ଯୀଶୁ ତ କ୍ରୁଶରେ ମରିଗଲେ। ଏଠି ଆମର ଯୀଶୁ ତମର ଯୀଶୁ ପଡିନାହିଁ। ଯୀଶୁ ନା ଆମର ନା ତମର, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଥର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯଦି କିଏ କହିବେ ମେରି କ୍ରିସମାସ, ଆପଣ କହିବେ ତେରି ବି କ୍ରିସମାସ। କାରଣ ଯୀଶୁ କେବଳ ମୋର ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତୁମ ପାଇଁ ବି ଆସିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ବଡ଼ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବସିକି କଣ କରୁଛୁ? ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ। କାଲି ମଞ୍ଚରେ ଆମର ଆସିଥିଲେ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ, ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ନାସ୍ତିକ ସବୁ ମିଶିକରି ଆମେ ଏଠି ପାଳନ। କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କାହିଁକି ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ
ତାର 2 ପର୍ବ, ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯୀଶୁ କାହିଁକି ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେହିପରି ସେଥିରେ ସହଭାଗୀ ହେଲେ, ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୟତାନକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ? ଯେହେତୁ ଆମେ ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆମେମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛୁ, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, ଆମର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଆପଣା ଉପରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କେବେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଈଶ୍ୱର କେବେ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରକୁ ଜନ୍ମ କରିବାର ଶକ୍ତି କାହାର ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦେବାର ଶକ୍ତି କାହାର ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦେବାରୁ ଆମେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର କେବେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, ଆଉ ସେ ପାପକୁ ସେ ଆପଣା ଉପରେ ନେଉଥିବାରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏବ୍ରୀ ତାର 9 ପର୍ବ 16 ଆଉ 17। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କାରଣ ୱିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲେ ୱିଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ୱିଲ୍ ବଳବତ୍ତର ହୁଏ। କାରଣ ୱିଲ୍ କରିଥିବା ଲୋକ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କଦାପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ମରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି? ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ୱିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ୱିଲ୍ କରାଯାଇଥିବ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର, ଆପଣଙ୍କ ଜମି, ଏ ଟଙ୍କା ପତ୍ର ଜଣଙ୍କର ନାଁରେ ଅଛି, କାହା ନାଁରେ? ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ସେ ଜମି ବିକି ଖାଇପାରିବେ କି ଆପଣ? ନାହିଁ। ସେ ଘରକୁ ନେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ? ବ୍ୟାଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବାପା ଅଛନ୍ତି। ବାପା ଯେବେ ମରିବେ ତାପରେ କଣ କରାଯିବ? ସେ ୱିଲ୍କୁ ଲାଗୁ ହବ। ଏମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେତେ କେତେ ପୁଅ କେତେ ଝିଅ ସବୁର ସିଗ୍ନେଚର ହେବ, ତାପରେ ଭାଗବଣ୍ଟା ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଏଟା ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ମରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ୱିଲ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇପାରୁଛୁ। ହୁଏତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ହୁଏତ ଏଇଠି ଭଲ ଘର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା। ଆମେ ଭାରତର ନାଗରିକ ଅଟୁ। କାହିଁକି? ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ଭାରତର ନାଗରିକ ଅଟୁ, ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଅଟୁ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ଥ ରାଇଟ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଆୱାର ବର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍ ଇଜ ଆୱାର ରିବର୍ଥ ରାଇଟ୍। ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଥିବାରୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ଅଟୁ। ଯୋଉଦିନ ଏ ଜଗତକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଟା ତ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କଣ କହିଲେ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଧର୍ମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହୁଁ, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହୁଁ, ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ? ସେ ମରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ୱିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ କେବଳ କ୍ରୁଶରେ ମରି ନାହାନ୍ତି, ମଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଲୁକ ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁକରୁ ହିଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଯେପରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଲୁକ 24 ପର୍ବ ଦେଖିବେ। ଲୁକ 24 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବାକୁ ହେବ ଓ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଟିକି ନିକି ବିବରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ନାମ ଦିଆଯାଉଛି। 12 ବର୍ଷରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷରୁ
30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ବର୍ଷ ସେ ନାଜରେତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ 30 ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି 30 ବର୍ଷ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ସେ 40 ଦିନ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇତିମଧ୍ୟରେ 3 ବର୍ଷ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନିୟମିତ ଯାଇଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ କାରଣ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି ଥିଲା ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସମୟରେ ଯିବା ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସବୁ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିକି ଆସିବେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ସମାଧି ଶୂନ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ସେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟେ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେହି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ସେ କଣ ସେ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ପର୍ବ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରେରିତ ତାର 2 ପର୍ବ 24 ପଦ ପ୍ରେରିତ 2:24 କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି କବର ନାହିଁ ଯୋଉ କବର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମାଧିରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିବ ଯେ ନିଜେ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି ଯେ 4 ଦିନର ମୋଢାକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି କୌଣସି କବର ଏମିତି କୌଣସି ମାଟି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସେ ଅଟକାଇକି ରଖିପାରିବ ସେ କବରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ କବରରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସେ ପଥର ଗୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ପଥର ଗୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁ ବାହାରିକି ଯିବେ ପଥର ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କଣ କିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥର ଗୋଡ଼ାଇ ଦେବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥର ଗୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥର ଗୋଡ଼ାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାରଣ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀରରେ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥିଲେ କବାଟ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଯୀଶୁ ସେ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିକି ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଭରସା କଣ ଆମର ଭରସା ହଉଛି କଣ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବୁ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବି କାଲିକି ମରିପାରନ୍ତି ମୁଁ ବି ମରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଭରସା କଣ ଆମେ ଦିନେ ଉଠିବୁ କାହିଁକି ଆମର ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି ମରିକି ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବୁ ଦିନେ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦରୁ ଯଦି ପଢିବା ଆମେ 23 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି 23 ପଦରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ମାନେ ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯୀଶୁ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ବଡ଼ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟର ଦିନ ଆସୁଛି ବଡ଼ ସଙ୍କଟର ଦିନ ଆସୁଛି ଏବେ ତ ଯୀଶୁ ଆସିକି 2000 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ହେଲାଣି ଏବେ ଯୀଶୁ ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ମରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାପ ପରୀକ୍ଷା କରି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ଆପଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ ଯଦି ମରିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉଠିବେ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ जो प्रभु को विश्वास करती जो यीशु को विश्वास करती तांको आपण भी विश्वास करि परिबे से मृत्यु को जय करी उठिछंती मृत्यु को जय कला परे 40 दिन अनेक को दर्शन देले जा शास्त्र लिखित अछि तापर आपण देखिबे लूक तार 24 पर्व लूक 24 पर्व आपण देखंतु लिखा जाउछि लूक 24 पर्व आपण मान को एथि पय कहूछि आज आपण मान सम्मुखें कौन मनज्ञ संवाद परिवेशन करने मुझे चाही ना
এইটা কহিবা পাই চাইলি যে ଆପଣ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବେ, କାରଣ ୟା ପରେ ଆପଣ ଗୃହକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଯିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମର ଦେଶର ସମସ୍ୟା କ'ଣ? କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଭଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ଭଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ଯେମିତି ବାବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବି ବାବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବାବା ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କାବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବାବା ମାନେ ଆମକୁ କାବା କରୁଛନ୍ତି। এইটা সমস্যা। তেଣু ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଟ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଅଟେ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲା ପରେ ଲୁକ 24 ପର୍ବ ତାର 51 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ କରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ନୀତ ହେଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଏବ୍ରୀ ତାର 8 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ, ଏବ୍ରୀ 8 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା କହୁଅଛୁ ସେଥିର ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ଏହି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏପରି ଜଣେ ମହାଯାଜକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାମହିମଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଭଳି ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ 3 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ କରି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କ ମହିମାର ପ୍ରଭା, ତାଙ୍କ ତତ୍ପର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଆପଣା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ପାପ ମାର୍ଜନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ମହାମହିମଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ସେଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଗମନ। ଆମେ ନାଚୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଯେବେ ଆସିବେ ସେ ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ଅବିଳମ୍ବରେ ଆସିବେ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜଗତରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଆଜି ନା କାଲି ଜଗତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଜଗତରେ ଯେତେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଳବାନ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ? ପ୍ରେରିତ ତାର 1 ପର୍ବ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପ୍ରେରିତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ। ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ଗାଲିଲୀୟ ଲୋକେ, କାହିଁକି ତୁମାନେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଅଛ? ଏଇ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲ, ସେ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ସେ ଆସିଥିଲେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ସେ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ, ଗୃହୀତ ହେଲେ। ସେ କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ? କେବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? କେବେ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ? କେବେ? ଆମେ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ୟା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟି ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ସ୍ଥାନ, ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦିଆଯାଉଛି। 12 ବର୍ଷରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଦେଖିଲୁ, 12 ବର୍ଷରୁ ସେ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଜରେତରେ ରହିଲେ, 30 ବର୍ଷ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ 3ଟା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ। ତାପରେ ତ ସେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ମରିବାର 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଉଠିଲେ। ଅନେକ ଥର ବଚସା କଲାବେଳେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯୋଉ ଯୀଶୁକୁ ମାନୁଛ ନା, ସେ କୃଷ କାଠରେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ 3ଟା କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲିଥିଲେ, ଏତିକି ଏକା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ?
এইটা জানি না যে তিনোটি কণ্টারে ক্রুশরে ঝুলিଥିଲେ ସେ ତୃତୀୟ ଦିବସର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲେ। এইটা ବି ଜାଣିବ, ଅଧା ଜ୍ଞାନ ଭଲ ନାହିଁ, ଅଧା ଠିକ ନାହିଁ, ପୁରା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେ କ୍ରୁଶରେ ମରିଥିଲେ ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଠିଥିଲେ। ଉଠିଲା ପରେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ରାତି ସାରା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତିମୋଥୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ଉଭୟଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁନରାଗମନ ଓ ରାଜ୍ୟର ଶପଥ ଦେଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି। ଯୀଶୁ କିଏ? ସେ ମୃତ ଆଉ ଜୀବିତ ଉଭୟଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପୁନରାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବଲ କେମିତି ସମାପ୍ତ ହେଇଛି? ବାଇବଲ ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ, ସମ୍ବାଦ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଲେଖା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବେ 12 ପଦରେ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାର କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେବାକୁ ଆମ୍ଭର ପୁରସ୍କାର ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। 20 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ, ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ସତ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲରେ ସିଓରଲି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ସିଓରଲି I am coming quickly, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଅଛି। ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କିଏ? ସେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ କିଏ? ସେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ କିଏ? ଯେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦିନେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର କରିବେ। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ବିଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନ୍ଦ ତରଫ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନେ ହେଉଛି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଅନୁତାପ କରିବା, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ଆସିବା, ଆଉ ଆମେ ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଥା ମାନି ଚାଲିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣା ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମୁଦାୟ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଗତରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲୁ। ସେ ଜଗତ, ଗତକାଲି ଆମେ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଜଗତର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାହା ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲୁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ଆଉ ସମାଧିରୁ ସେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ, ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବିଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ଦାନ, ଧର୍ମ, ପୁଣ୍ୟରେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ।
आपण जीशु को ग्रहण करने द्वारा आपण कौन गोटे धर्मर ईश्वर को ग्रहण करूना आपण सृष्टिकर्ता जे जगत त्राणकर्ता भाव आसिले आपण ग्रहण करुँच जहाँ कहली मोर प्रिय भाई भौणी मैंने आपण को शास्त्र कही गोटे कथा निज ठारू कही ना अतिरंजित करी ना आपण को भ्रमित करने कही ना जहाँ शास्त्र उल्लेखित अच्छी ताहा मु कही जदि मु कहवा कथा आपण को त्रुटि परि लगुच आपण पुणी थे बाइबल को समीक्षा कर देखिपारे चक्षु बंद करवा जीवन को समर्पण करवा प्रभु को कहवा प्रभु मु आपणार पाप को स्वीकार करुछि प्रिय भाई भौणी मैंने आज वास्तव में आपण बड़ दिन हो पार से बड़ परमेश्वर से आपण गोटे बहुत बड़ योजना कले उद्धार योजना आपण एकमात्र पुत्र प्रभु जीशु ख्रीस्ट को जगत में आपण प्रेरण कले जे त्राणकर्ता भाव आसिले प्रार्थना करवा कि हस्त जोड़ा मुंड नुआईबा जदि जीवन ठीक नहीं चरित्र ठीक नहीं स्वभाव ठीक नहीं आम ए पाप स्वीकार कर पापरू फेरिबा निष्पत्ति नहीं पारिबा प्रभु को कही पारिबा प्रभु मु जनातरे अजनातरे जहाँ भी पाप करिछि मते दया करी क्षमा करो से आपण को क्षमा करिबा पई विश्वस्त न्यायवान अटंती प्रार्थना करिबा पई जिबा समस्ते मुख खोलिबा प्रार्थना करिबा आपण निजे प्रार्थना करंतु आपण जीवन को समर्पण करंतु आज ठारू पाप करिवे नाही मंदतार जीवन काटिबे नाही एटे निष्पत्ति आपण नियंतु आज आउ से प्रभु को पाखरे कहंतु प्रभु मोर पाप सब क्षमा करो से आपण को पाप क्षमा करिवे Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु मैं अपन को धन्यवाद उच्च पिता. Yes, Lord. बीती जाए दिन मास बरस. Yes, Lord. तो पथ चाहिए. तो पथ चाहिए. Yes. बीती जाए दिन मास बरस. तो पथ चाहिए. तो पथ चाहिए. करंती पितांक ठारे करंती पितांक ठारे निधि प्रभु जीशु तोहरी पाई. Yes, Lord. Yes, Lord. काहे तू मनिया. Yes. हेउ काहे तू मनिया. जाउछि बेला बेगे बही बसिछंती जीशु तो पथ चाहिए. फिरि आसी बुबुली तुही बसिछंती जीशु तो पथ चाहिए. आपण को पाई एबे भी सुजोग अछि पाप स्वीकार करंतु प्रभु को गति की फेरी आसंतु आउ पाप रे रुहंतु नहीं आउरी मंदतार रुहंतु नहीं आउरी असुचितार जीवन यापन करंतु नहीं. जाउछि बेगे बही बसिछंती जीशु तो पथ चाहिए. फिरि आसी बुबुली तुही बसिछंती जीशु तो पथ चाहिए. फिरि आसी बुबुली तुही छकी बासी अछि. प्रार्थना करिबा कहीं नीरव रहिबा नहीं प्रार्थना करिबा हमर हस्त दुइटे स्वर्ग को उठैबा समस्ते अपन हस्त स्वर्ग को उठान आ समर्पित होई जातु. ओ हमर प्रिय भाई भौणी माने आसंतु समर्पित हबा हस्त उठाई की
अपना जीवन को समर्पण करिबा कहिबा प्रभु आज ठारू मो जीवन को तुम हस्तर समर्पण करुछि आ पाप करिबि नहीं ओ प्रभु दया करो यीशु डाकुछंती फेरिया तू आजी यीशु डाकुछंती कंटा बिंदा ताको हस्त बढाई यस लॉर्ड काहे तू अपन को जीवन को देखंतु अपन को क्षमा करिबा पाई अपन को त्राण करता 2000 वर्ष पूर्वे जगत को आसीथिले से क्रूस रे अपन को पाई बलिकृत होइछंती यस यस लॉर्ड यीशु तो पथ यस लॉर्ड जानी प्रभु फेरि आसी बुबुली तू ही यस लॉर्ड फेरि आसी बुबुली तू ही फेरि आसी बुबुली तू ही आसतु प्रार्थना करिबा पाई जिबा समस्ते गोटे हस्त स्पर्गाड़ को उठेबा एटा मोर समर्पण हस्त अटे कहिबा प्रभु को प्रभु मु जहाँ भी करिछि प्रभु मुझर पाप को मानुछि मते उद्धार दरकार प्रभु मोर क्रियाकर्म मोर दान धर्म मोर मुक्ति करि पारिबो नाही मोर मुक्ति केवल यीशु को रक्त रे अछि मोर पाप क्षमा केवल यीशु को रक्त रे अछि जे मो पाई जगत को आसिले निर्दोष व्यक्ति मो पाई क्रूसार्पित हेले धन्यवाद दउछि प्रभु पिता परमेश्वर इस समय मोर प्रत्येक भाई भौणी मान प्रार्थना करुछि प्रभु एई बड़ दिन उत्सव रे प्रभु आमे दुईटी संध्या आपन वाक्य शुणीछु जा बाइबल आधारित से सत्यता गुड़िक आमे शिक्षा ग्रहण करिछु आ शास्त्र रे एई कथा आमे जानि पारिलु प्रभु परित्राण मुक्ति पाप क्षमा केवल यीशु ही दे पारंती तांको नाम रे पाप क्षमा अछि मुक्ति अछि ए आमे जानि पारिलु प्रभु आमान को जीवन को प्रभु आमे समर्पण करूछु आमान को पाप सब क्षमा करो आमे जनातरे अजनातरे जहाँ भी पाप करिछु आमे क्षमा मागुछु यीशु को नाम रे आपण क्षमा करंतु आज ठारू प्रभु सत मार्ग रे चलिबा पाई भल जीवन काटिबा पे सहाय्य करो पवित्र जीवन काटिबा पे सहाय्य करो जेपरि यीशु जगत रे विचार करिबा समय आमे विचारित न होई पुरस्कृत हेबु एवं से अनंत राज्य प्रवेश करि पारिबु ए प्रकार अनुग्रह करंतु प्रार्थना शुणिथिबारु आपनको अशेष धन्यवाद देई प्रार्थनाटी मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मागिली आमेन आमेन दया करी बसंतु।